Assalamualaikum, সবাইকে কেমন আছো, dear friends? Okay, so I'd like to welcome you all to our special episode called English for Smart Life, brought to you by both Kishore Ratan and Major Education. So I'm Major with you from Major Education. I'm the founder of Major Education, and I'm one of the most senior IELTS trainers in Bangladesh. And today, as usual, I would like to conduct this session with you regarding actually English for Smart Life. It basically underlies the fact that I'm going to teach you some important vocabularies, structures, phrases, and everything that you need to know to use smart English in different situations. Okay, so already তোমরা যারা আমার সাথে জয়েন করে ফেলেছো, I would like to welcome you all, and আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে একটু আজকের ক্লাসটা অবশ্যই শেয়ার করবে, বাট বিফোর দ্যাট তোমরা কে কোথা থেকে জয়েন করেছো জাস্ট আমাকে জানিয়ে দাও। ওকে, সো আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো পড়বো, বাট বিফোর দ্যাট তোমরা যে একটু তোমরা কোথা থেকে জয়েন করেছো এবং তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু অ্যাড করো, সো দ্যাট আফটার এপিসোডটা দিস ইজ গোইং টু বি ভেরি এক্সাইটিং and I believe you're going to learn it. Okay, so thank you very much. I'm seeing that Alo Islam salam diyeche, tarpore Bizarra Nil salam diyeche, tarpore hocche Alo Islam, tarpore hocche Tommo, Trishad, Parul, Sonia, tarpore hocche Marufa, tarpore Tabassum, Sakibur Nahar, tarpore Trisha, Rabiul Awal, tarpore hocche Marufa Akhtar, Alisa, তারপর হচ্ছে মনি, তারপর হচ্ছে তানিয়া, ফয়সাল, রিপন। ওকে, তো ভাইয়া সাউন্ড প্রবলেম চেক করো। ওকে, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট, উই আর গোনা চেক ইট। Any problem with that? ঠিক আছে। Is it fine? Okay, now could you tell me, is it fine? Sound দেখো তো একটু, সবাই একটু চেক করো, যদি সাউন্ড ঠিক থাকে আমাকে ওকে ওকে বলে দাও, ইয়েস ইয়েস বলে দাও, ঠিক আছে? অথবা বলো যে সাউন্ড ফাইন। সো ইয়া, সালাম দিচ্ছে, ইয়েস, ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে। কেমন আছেন ভাইয়া? আমি বলেছে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম, আই এম ফ্রম ঢাকা। আমরা একটু সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা একটু সবাই আমাকে জানিয়ে দাও, রাইট? ওকে, আমার কথা ঠিকঠাক মতো শুনতে পাচ্ছো কিনা? I have just checked, but this is you who can actually clear now. Okay, so give me 1 second, just I'm gonna I think it's fine now. এখন তোমরা একটু চেক করো তো, it should be okay. Now, okay, very good. Thank you. So, my dear students, come friends, so hopefully tomra khubi bhalo acho. You are having amazing days and you are spending your time fantastically at home. So, tomra tomader friendder sathe class-টাকে share করে দাও. It's because last Tuesday, I was unable to conduct classes because I was really sick. So, I conduct my last class on Sunday, right? So today is again Sunday, so I missed class on Tuesday, so it's gonna be nice today, so I'm gonna continue inshallah every class. So sound call, check koro to. So now আজকে আমরা শুরু করব আমাদের আজকের যে এপিসোড, সেটি হচ্ছে কি খেয়াল করো, টুডে ইংলিশ ফর স্মার্ট লাইফ, সুন্দর জীবনের জন্য ইংরেজি, তার আমরা আজকে শুরু করছি আমাদের ক্লাস 4, and today we are going to look at some exciting phrases which will come as challenge for you all, and then structures. Yeah, I think it's fine, right? Yeah, so I think the sound is now crystal clear. So today we're gonna learn some exciting phrases, of course, and then some exciting structures, and of course some informal
contractions. So we are going to learn. So this class is really exciting. You're going to learn so many things from this class, and you're going to apply all these learning from today's class in your daily conversation, in your writing, and precisely in your English language. So now, without wasting our time, let's get started with this session. And okay, clear now. Fine. But তোমরা এক কাজ করো, ডিয়ার ফ্রেন্ডসরা, ইয়েস, তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে, ওরা অনেকেই ভাবছে আমি আজকে ক্লাস নেব কিনা, বিকজ যেহেতু টিউসডেতে নিতে পারিনি। তো তোমরা এক কাজ করো, এখন সবাই বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও যে নির্ঝর ভাইয়া চলে আসছে, হ্যাঁ, এন্ড আজকে এবং মঙ্গলবার তোমাদের সাথে আবার ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। ওকে, সো নাও let's get started. So today, first of all, we have some phrases challenge for you all. Okay, so I'm gonna put you into challenge, and you are coming up with, or you tend to come up with the correct answer, and then I explain along with examples, so that this is gonna be like something embedded in your heart, আর জীবনে যেন না ভুলো, হ্যাঁ। তো সেই কাজটা আমরা করবো, যে আজকে ফ্রেজেস চ্যালেঞ্জ আমরা নিচ্ছি। ফ্রেজ হচ্ছে এটা রাইটিং বলো অথবা স্পিকিং বলো, সো ফ্রেজ ইজ ফ্যান্টাস্টিক টু ইউজ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কনভারসেশন অর রাইটিং। সো ফ্রেজ হচ্ছে যে দিস ইজ নট আ সেন্টেন্স। ফ্রেজ কাকে বলে? এটা কোনো সেন্টেন্স না, কয়েকটা ওয়ার্ড মিলিয়ে, কি বলতো, কয়েকটা ওয়ার্ড মিলিয়ে যখন একটা সুন্দর অর্থ দেয় সেটাকে আমরা ফ্রেজ বলি। সো উই আর গোয়িং টু লার্ন সাম প্রেসাইজ ফ্রেজেস দ্যাট আর বেসিকলি ইউজড বাই নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্স। ওকে, সো সেরকম আমরা কিছু চমৎকার ফ্রেজ আজকে আমরা শিখবো। ওকে, আমাদের নুসরাত জাহান বলেছে শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ। তো তোমরা যারা যারা এই ক্লাস শেয়ার দিয়ে দিবা, তাদেরকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে I'm gonna guide you very personally for your career, for your English, and for your overall learning process. Okay, so share দাও, I'll check যে তোমরা কে share দিচ্ছ, and then you're gonna be my personal friend. You're gonna be personal friend, those who are sharing this class. Okay, so thank you guys. Okay, share দিয়ে আমাকে বলো done, and you are my friend, and I'm gonna help you very personally. Yeah. Okay, so now let's get started with the challenge. Phrases challenge. দেখো তোমাদের জন্য কি কি চ্যালেঞ্জ আজকে আছে আমার কাছে। So it's again যে ইংরেজরা কখন বলে, হ্যাঁ, when actually native English speaker tend to say something. যে ইংরেজরা কখন বলে, প্রশ্ন হচ্ছে কি বলে, রাইট? চলো দেখি। Okay, খেয়াল করো, লাস্ট ডিচ এফর্ট। কি বলতো, দেখো আমার প্রনাউন্সিয়েশনটা, নোটিস ইট, লাস্ট ডিচ এফর্ট, লাস্ট ডিচ এফর্ট। আমরা এটাকে কি বলি? এফোর্ট, বা আর অনেক ভাই বলি, বাট এর উচ্চারণটা হবে কি? এফর্ট, লাস্ট ডিচ এফর্ট। তো তোমাদের জন্য প্রথম যে কাজটা, সেটা হচ্ছে আমি যেটা এখানে লিখবো তোমরা একটু দ্রুত লিখে ফেলবা, হ্যাঁ। যেমন লিখে ফেলো, তোমরা সবাই কমেন্ট করে ফেলো লাস্ট ডিচ এফর্ট। আমি যেভাবে লিখেছি, লাস্ট, তারপরে একটা ড্যাশ, তারপরে ডিচ, তারপর হচ্ছে এফর্ট, হ্যাঁ, লাস্ট ডিচ এফর্ট। সো দেখো এটার অর্থ কি? লাস্ট ডিচ এফর্ট। কমেন্ট করো তোমরা যখন এটা লিখবা, হ্যাঁ, লিখে যখন কমেন্ট করবা, তোমাদের কিন্তু 50% মুখস্থ হয়ে যাবে। দেন আমার এক্সাম্পল এক্সপ্লেইন থেকে বাকি 50% and 100% ডান। ওকে, সো অনেকেই কিন্তু শেয়ার দিয়ে ডান বলে ফেলেছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, শেয়ার ডান, ফাইন, নো প্রবলেম। যারা শেয়ার ডান করেছে তাদের সাথে পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করো, হ্যাঁ, দ্যাটস গুড। শেয়ার ডান, ওকে, না এটা একটু লিখো তোমরা, শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও লাস্ট ডিচ এফর্ট, এটা একটু তোমরা লিখে ফেলো এই কথাটাই। yes I'm now seeing last ditch effort তোমরা অনেকেই লিখে ফেলেছো। মন্ডল লিখেছে, সিদ্দিকা লিখেছে, তৃষা লিখেছে, ত্রিপুরা লিখেছে, তানভীর লিখেছে, তারপরে অমি লিখেছে, সাব্বির লিখেছে, শিলা লিখেছে, নাহিদ, ফাইন, তারপরে আক্তার, আসিফ, প্রজ্ঞা, ভেরি গুড, তালুকদার, NL, দেন তোমরা অনেকেই লিখে ফেলেছো, মাশাআল্লাহ, ইউ আর দ্য বেস্ট গাইস, ইউ আর ভেরি কুল। ওকে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ইংরেজরা কখন বলে লাস্ট ডিচ এফর্ট? সবাই আমার সাথে 3 বার বলো, লাস্ট ডিচ এফর্ট, লাস্ট ডিচ এফর্ট, লাস্ট ডিচ এফর্ট।
ওকে, সো আমি তোমাদেরকে তিনটা অপশন দেবো এখন, এ বি সি অথবা 1 2 3, এই তিনটার মধ্যে কোনটা তোমাদের সঠিক আনসার হতে পারে। খেয়াল করো, ইংরেজরা কখন বলে লাস্ট ডিচ এফর্ট? যখন তারা চেষ্টা করতেই থাকে, যখন তারা চেষ্টা করতেই থাকে তখন বলে লাস্ট ডিচ এফর্ট, অথবা যখন তাদের চেষ্টার কোনো ঘাটতি থাকে না তখন তারা বলে লাস্ট ডিচ এফর্ট, অথবা যখন তারা শেষ একটি বেপরোয়া চেষ্টা করে, যে এরপরে আমি আর কোনো চেষ্টা করব না, এটাই আমার লাস্ট চেষ্টা। এই তিনটা অপশনের ক্ষেত্রে কোনটা তোমাদের আনসার হতে পারে আমাকে এখনই কি করো, তোমরা কমেন্ট করে জানাও। লাস্ট ডিচ এফর্ট, এই 1 2 3 কোনটা হবে তোমাদের আনসার, দ্রুত আমাকে বলে দাও, কুইক। বাফারিং করছে, I'm seeing buffering. ওইটার নাম এটাই। ওকে ফাইন, তাহলে সমস্যা নেই, ওইটা করলে বলবো। হ্যাঁ ওকে, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা আনসার করে ফেলেছো। যেমন কর্মকাল বলেছে 3 হবে, নুসরাত 3, তারপর হচ্ছে বড়ুয়া 3, তারপর হচ্ছে নুসরাত জাহান 3 লিখেছে, তারপরে আমাদের সোনিয়া লিখেছে 3, তারপরে নুসরাত লিখেছো 3, তানিয়া লিখেছো 3, ত্রিস্টান ত্রেস লিখেছে 3, লাহুল লিখেছে 3 হবে, তারপর হচ্ছে সি এবিসি নাই যদিও, তারপর সি বলেছে হাসান মানে 3, সরকার লিখেছে 3, বিথি 3, জালাল 3। ওকে স্যার ব্লার, একটু মনে হয় নেটওয়ার্কে ঝামেলা হচ্ছে, তোমরা জাস্ট থাকো, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ শিলা 3 3, কি ব্যাপার সবাই কেন 3? তোমরা কি আনসার নকল করছো নাকি? হ্যাঁ এই এটা 3 হলো কিভাবে? সবাই কেন 3? একজনটা দেখে আর একজন কপি পেস্ট করতেছো তোমরা, আমি নিশ্চিত এটা নাকি সত্য? ওকে, সো লাস্ট ডিচ এফর্ট এটা ইংরেজরা কখন বলে আরেকবার? যখন তারা চেষ্টা করতেই থাকে, যখন তাদের চেষ্টার কোনো ঘাটতি থাকে না, নাকি যখন তারা শেষ একটি বেপরোয়া চেষ্টা করে। হ্যাঁ, তো এই তিনটার কোনটা তোমাদের হবে লাস্ট ডিচ এফর্টের আনসার? তো আমরা একটু দেখি যে তোমরা এখনো সিসি দিচ্ছ, আচ্ছা আই মিন 3, আমরা দেখি যে তোমরা জিতেছো নাকি হেরেছো সবাই। হ্যাঁ, তো আমাদের আনসারটা কি হবে? কারেক্ট আনসার কি হবে? 1 2 and 3। কনগ্রাচুলেশন, তোমাদের মোটামুটি সবার আনসার ডান। গ্রেট গ্রেট গ্রেট। লাস্ট ডিচ এফর্ট এর অর্থ হচ্ছে যখন তারা শেষ একটি বেপরোয়া চেষ্টা করে, তখন ইংরেজরা কি করে? লাস্ট ডিচ এফর্টটা ইউজ করে ফেলে। সো তোমরা যারা উইন করেছো দ্রুত কমেন্ট করে জানাও, যে বলো যে 1 1 1, অথবা বলো মানে সাইন টাইন ইমোজি যা ইচ্ছা তাই দিয়ে দাও। হ্যাঁ, এই তো উইনার অলরেডি বলে ফেলেছে আমাদের, নুসরাত উইনার বলেছে, তোমরা সবাই তো উইনার, যেহেতু বেশিরভাগই কি করেছো তোমরা 3 দিয়েছো। তো আমি একটু জাস্ট এক্সপ্লেন করি তোমাদের কাছে যে লাস্ট ডিচ এফর্ট এটা একটা ফ্রেজ, বা এটাকে তোমরা ইডিয়াম বলতে পারো। এটা ইংরেজরা খুব ইউজ করে। সেটা হচ্ছে কি, যে ধরো তুমি ধরো তোমার ম্যাথ, হ্যাঁ তোমার ম্যাথে তুমি চাচ্ছ যে তুমি 100-এ 100 তুলবা, বা ধরো তুমি 90 তুলবা। এখন তুমি এটা তুলতে পারছো না, একবারও 80 75 বা 90-র ঘরে যায় কিন্তু 100 যায় না, এরকম একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, তো তুমি এবার মানে 100 তুলবা ফর এক্সাম্পল, তুমি একদম কি করলা, একেবারে সব কিছু গুছিয়ে মানে চরম ভাবে নামছো এবার মাঠে, যে না এসপার অর ওসপার, এবার আমি 100 পেয়েই ছাড়বো। এই যে লাস্ট একটা প্রচেষ্টা হিসেবে তুমি যে একেবারে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নামো, হ্যাঁ এটাকে ইংরেজরা বলে হচ্ছে লাস্ট ডিচ এফর্ট। এটাকে অনেকটা আমরা সুন্দর মানে ইনফর্মাল বাংলায় বলি কাছা মেরে নামা। কি বলতো কাছা মেরে নামা মানে কি? মানে লুঙ্গি বললে যদি কাছা মারে এর মানে কি, দাঁড়া দেখাচ্ছি, হ্যাঁ এটা তোর একদিন কি আমার একদিন। সো এটাকে আমরা বলি কাছা মেরে নামা। এটার একটা আরেকটা মানে এই বাংলাটার মানে ফর্মাল বাংলা হচ্ছে কোনো কিছু মানে একদম লাস্ট প্রচেষ্টা হিসেবে কি করা, কোনো একটা পদক্ষেপ নেওয়া। মনে থাকবে তাহলে? সো দিস ইজ কল্ড লাস্ট ডিচ এফর্ট। যেমন ধরো আমার কাছে যারা আইএলটিএস পড়ে, IELTS 7.5 এটা খুবই ডিফিকাল্ট। সো গেটিং 7.5 8 in IELTS is very difficult, but this is my last ditch effort to get 8 in IELTS. তুমি বলতে পারো যে this is my last ditch effort to learn English. Okay, because I'm joining Nirjar Vyas all classes, this is my last ditch effort to learn English and inshallah I'll make it happen. আমি এটা শিখেই ছাড়বো। মনে থাকবে? স্যার তোমরা অনেকেই জয়লাভ করে ফেলেছো, উইনার দিয়ে একদম ফাটায়া ফেলাইছো, মাশাআল্লাহ।
ভিডিও আটকে যাচ্ছে বারবার। আচ্ছা তাহলে ইদি কি করে? ওকে ফাইন। আচ্ছা একটু এটা আজকে ডেটাটা একটু নেটওয়ার্কে ঝামেলা করছে, তো তোমরা আজকে কিছু মনে করো না, জাস্ট শিখতে থাকো, একটু আসুক, তোমাদেরও মাঝে মাঝে আমি দেখি না। ওকে সো নাও আমরা শুরু করি আমাদের পরবর্তী কাছা মেরে নামা। এই তো সৌরভ সরকার লিখে বলেছে ইয়েস, কাছা মেরে নামা মানে হচ্ছে লাস্ট ডিচ এফর্ট। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। চলো আমরা এবার পরবর্তী চ্যালেঞ্জে চলে যাই। লাস্ট ডিচ এফর্ট বাদ, এটা শেষ। নাও another challenge is ইংরেজরা কখন বলে, কি বলে? মানি টু বার্ন। কি বলো তো? মানি টু বার্ন। মানি মানে টাকা, টু বার্ন মানে কি? পোড়ানোর টাকা, হোয়াট এভার। মানি টু বার্ন, এটা তোমরা দ্রুত কি করো, এই মানি টু বার্ন এই ফ্রেজটা কি তোমরা কমেন্ট করো দ্রুত। হ্যাঁ দেখি তো, কমেন্ট করে ফেলো। ইয়েস, দীপু মানে এমন, তুমি দীপু তোমার ছেলে আর ইয়েস বলছো একটা মেয়ের ইমোজি দিয়া। হ্যাঁ ছেলের ইমোজি নাই। and I read, you know, money to burn আমাদের মৌনা লিখে ফেলেছে, ভেরি গুড। তারপর নুসরাত লিখেছে, প্রজ্ঞা লিখেছে, জাহান লিখেছে, তারপরে ভৌমিক, তারপরে তসনিম, বাশার, জয়পল, তারপরে সান, শিলা, ইসলাম, নীলা, ইব্রাহিম, শিলা, মোল্লা, তারপর হচ্ছে কি শাম্মি, তারপর হচ্ছে ইউসুফ, তারপর হচ্ছে মুবাশশিরা, বিথি, তানিয়া, তারপর তানিম, and then সাইফ, এভাবে তানভীর, আরো অনেকে কমেন্ট করে ফেলেছো মানি টু বার্ন। নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ যে ইংরেজরা কখন এই ফ্রেজটা ইউজ করে, মানি টু বার্ন। ওকে সো let me give you three options so that you can single out your appropriate answer. Okay, so ইংরেজরা কখন বলে মানি টু বার্ন? দেখো, নাম্বার 1, যখন তারা টাকা পুড়িয়ে ফেলে, মানে মানি টু বার্ন, টাকা পুড়িয়ে ফেলে, তখন তারা বলে মানি টু বার্ন। যখন তারা টাকা উড়াতে পারে, মানে একদম টাকা উড়াচ্ছে, কত টাকা আবার দেখো এই ক্ষেত্রে, অথবা যখন তাদের টাকা খরচ করার জায়গা থাকে না, এতই টাকা কোথায় খরচ করবে কোনো জায়গাই নাই। হ্যাঁ সো এই তিনটি ক্ষেত্রের কোন ক্ষেত্রে 1 2 3 ইংরেজরা ইউজ করে মানি টু বার্ন? দ্রুত তোমার কমেন্ট লিখে আমাকে পাঠাও and I'm gonna just check it, right? Okay, ইকরা তোমার কমেন্ট পড়া হয়ে গিয়েছে, থ্যাংক ইউ। তারপরে বিথি লিখেছে 3, আচ্ছা 3, তারপরে সরকার লিখেছে 3, গুড। দ্রুত কমেন্ট করো, এত দ্রুত দেরি হচ্ছে কেন তোমাদের? তারপরে নুরুল লিখেছে 3, তারপরে জালাল সি, তারপরে আমাদের বিশ্বাস বলেছে নট শিওর, ওকে। রূপা লিখেছে নট শিওর, তারপরে কি বিজারা বলছে 2 মেবি, আচ্ছা। নুসরাত জাহান 3, আক্তার 3, লাহুল 3, নাসিম চৌধুরী 3, তারপর হচ্ছে কি নাহিদ লিখেছে সি। স্যার কখনো না মনে করলে বললেন প্লিজ এটা কোন ক্লাসের ভিডিও? স্যার কিছু মনে না করলে বলবেন প্লিজ এটা কোন ক্লাসের ভিডিও? আচ্ছা এটা কোন ক্লাসের ভিডিও? এটা কোন ক্লাস? এটা হচ্ছে তোমাদের একাডেমিক সিলেবাসের কোনো ক্লাস না, এটা হচ্ছে তোমাদেরকে ইংরেজিতে দক্ষ করার জন্য, তোমাদেরকে তোমাদের ইংলিশ স্পোকেন রাইটিং এইগুলোকে আরেকটু মার্জিত করার জন্য, স্মার্ট করার জন্য কিশোর বাতায়ন প্লাস আমার প্রতিষ্ঠান নির্ঝর এডুকেশন, আমরা যৌথ প্রযোজনায় তোমাদেরকে আমি প্রতি রোববার আর মঙ্গলবার ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ তোমাদের এখানে জাস্ট টু মেক ইউ স্মার্টার in using English language. So this is very important for everyone, whether you are studying class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, even university, no worries, we can learn it nicely. So তারপরে তোমরা দেখি সি দিয়েছো ত্রিপুরা, তারপরে ফারিহা সি, তারপরে হচ্ছে তানিম বি, তারপরে আবারও লিখেছে তানিম, এতগুলো তানিম কমেন্ট করছো কেন? উদয়, তৃষা SMS পড়েন না, তৃষা পড়া শেষ, তারপরে তানিম লিখেছে বি, জাহিদুল লিখেছে 1, অপু সরকার 2, মাশাআল্লাহ তোমরা 1 2 3 সবগুলোর মধ্যেই আছো। হ্যাঁ সো মানি টু বার্ন, বাট I'm seeing that the majority of you are answering 3. হ্যাঁ some of you are answering 1 and 2 as well. Okay, so now which one is going to be the correct answer? Is it 3, is it 2, or is it just 1? Okay, নাও দেখি তোমরা চ্যালেঞ্জে কে কে জয়লাভ করলা আর কে কে হেরে গেলা
সমস্যা নেই, চলো লেটস চেক ইট আউট। ওকে, সো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? 1, 2 and 3। কে কে হারলা, কে কে জিতলা, খেয়াল করো। দ্য কারেক্ট আনসার ইজ 2। যখন তারা টাকা উড়াতে পারে তখন তারা বলে মানি টু বার্ন। শোনো, আমরা বাংলায় বলি না, আরে বলিস না, ওর তো অনেক টাকা, ও খালি টাকা উড়ায়, বলি কি না বলো তো? মানে দেখবা যে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে অনেক বেশি খরচ করতে পারে, বিকজ অনেক টাকা আছে, আব্বার কাছ থেকে টাকা নেয়, মার কাছ থেকে টাকা নেয়, বা আছে তো বিভিন্ন আছে না, কত হবে তোমার টাকা ম্যানেজ করো। হ্যাঁ, তো ওইটাকেই যেটা হচ্ছে যখন তোমার এক্সট্রা কোনো টাকা থাকে, মানি টু বার্ন মানে হচ্ছে তোমার যা খরচ তার চেয়ে তোমার আরো অনেক বেশি টাকা আছে, সো তার মানে কি তুমি টাকাটা উড়াইতে পারো, সোজা কথা। সুন্দর বাংলা বা সুন্দর ইংরেজি হচ্ছে এক্সট্রা মানি, অতিরিক্ত যে টাকাটা, বাট অতিরিক্ত টাকাটাই আমরা বলি উড়ানো টাকা। বাংলায় বলি না যে আমি টাকা উড়াইতে পারি, সে টাকা উড়ায়, আরে বলিস না, অতিরিক্ত মতো টাকা উড়ায়। হ্যাঁ, টাকা কি, টাকার কি পাখা আছে যে উড়াবে? মানে হচ্ছে অতিরিক্ত খরচ করা। হ্যাঁ, সো এই জন্য হচ্ছে আনসারটা হচ্ছে 2, যখন তারা টাকা উড়াতে পারে বা তাদের অনেক বেশি টাকা, এক্সট্রা মানি। সো মানি টু বার্ন, আই হ্যাভ আ লট অফ মানি টু বার্ন, ইট মিনস আই হ্যাভ লট অফ এক্সট্রা মানি, আই হ্যাভ a lot of extra money to spend, মানে আমার খরচ করার মতো অনেক অনেক টাকা, অতএব I have money to burn. So do you have money to burn? তোমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম, do you have money to burn? তোমার কি মানি টু বার্ন করার টাকা আছে, মানে অনেক অনেক টাকা আছে? ইয়েস অর নো বলো, কুইক কুইক। যে বলবা ইয়েস আই হ্যাভ, পরবর্তী ট্রিট আমরা এই ক্লাসে যতজন আছি তোমার দিতে হবে, ইফ ইউ হ্যাভ মানি টু বার্ন। ওকে, স্যার আমিও টাকা উড়াই। ওরে বাবা, রোকন তোমার খবর আছে, আমরা সবাই গিয়ে তোমার হামলা করবে এবার। নো নো নো, বেশিরভাগই নো বলে দিয়েছে। না না, তোমরা স্টুডেন্ট মানুষ, এত টাকা পাবা কোথায়? আব্বা আমার কাছে টাকা নিতে হয়। হ্যাঁ, ইংরেজি শিখো, এন্ড ইংরেজি শিখবা, দেখবা হচ্ছে বেশি না, এই জাস্ট ইন্টারমিডিয়েটটা কোন রকম পাস করবা, আর দেখবা টাকা আর টাকা তুমি ইনকাম করবা। হ্যাঁ, যেখানেই লেখাপড়া করো, ইংরেজি পড়াবা, লেখাপড়া ফাঁকে ফাঁকে, আর খালি টাকা ইনকাম করবা, ঠিক আছে? একদম খাসা টাকা, কাঁচা কাঁচা অনেক টাকা। you'll have a lot of money to burn. When I was a student, first year I used to burn a lot of money because I had money to burn. I had money to burn because I taught English. Okay, এবার তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাব কি পরবর্তী চ্যালেঞ্জে। খেয়াল করো, ইংরেজরা কখন বলে, কি বলে দেখো। এটা খুবই মজার একটা ইডিয়ম বা ফ্রেজ, যাই বলো তোমরা, এটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ। কি বলো তো? ক্যাশ কাউ। আর সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে বলো আমরা ক্যাশ খাও। কি বলো তো? ক্যাশ খাও, ক্যাশ খাও, ক্যাশ খাও। তাহলে ইংরেজরা কখন বলে ক্যাশ কাউ? ওকে, তোমরা একটাকে একটু কমেন্ট করো, ইয়েস তোমরা কমেন্ট করো, আমি একটু দেখি যে ক্যাশ খাও আমাদের নন্দী বলেছে। আমি মাঝে মাঝে করি, মানে তা নিয়ে মাঝে মাঝে টাকা উড়াও না। গুড গুড, মাঝে মাঝেই আমরা খেতে যাবো তোমার কাছে। তারপরে আলো ইসলাম, ইয়েস। কেমন আছেন স্যার? রানা, আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? ক্যাশ কাউ, ক্যাশ কাউ, এই তো কমেন্ট করে ফেলেছে। স্যার আপনার মতো অনলাইনে ক্লাস করব কি করাবো, সেই জন্য দোয়া করি করোনা যেন না যায়। মানে এই ক্লাস করার জন্য করোনা যেন না যায়। তুমি তো বড় দোয়া করছো মিয়া, করোনা যাক, তারপর আমরা ইনশাল্লাহ ক্লাস চলতে থাকবে। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আপনার অনেক টাকা আছে? টাকা আছে, মানি টু বার্ন। আচ্ছা, ওকে, সো ক্যাশ কাউ, ক্যাশ কাউ, ক্যাশ কাউ বলে দিয়েছে। দেখো ইডিয়মটা কিন্তু খুবই মজার, ইউ সি। সো ক্যাশ কাউ, ইংরেজি কখন বলে ক্যাশ কাউ, আমার খুব মজা লাগে, এটা আমি প্রায় ইউজ করি আমার স্পিকিং এ। খেয়াল করো যে ইংরেজিরা কখন বলে ক্যাশ কাউ। ফার্স্ট, যখন তারা কোনো কিছুর মাধ্যমে অনেক টাকা আয় করে, ধরো কোনো কিছুর মাধ্যমে তারা যখন অনেক টাকা আয় করে তখন তারা বলে ক্যাশ কাউ। অথবা যখন তাদের কাছে দামি গরু থাকে, হ্যাঁ আমার কাছে অনেক দামি একটা গরু আছে, তখন বলবো আই হ্যাভ আ ক্যাশ কাউ, এরকম কিছু। অথবা যখন তারা ক্যাশ টাকায় গরু বিক্রি করে, না কার্ডে গরু বিক্রি করবো না, কি করতে হবে? ক্যাশ, ক্যাশ। কোরবানিতে গেলা, গিয়া বললা যে না আমার কার্ডে, তো যে গরু কিনতে আসো কি কার্ডে হবে? না না, কার্ডে হবে না, কি হবে? আই নিড ক্যাশ। তাহলে এরকম দেখো তিনটা অপশন, 1 2 3। ক্যাশ কাউ ইংরেজিরা কখন বলে? তোমরা দ্রুত কমেন্ট করে জানাও, কুইক। ফয়সাল বলে ঘাস খাও। হেই বেটা, ঘাস খাবে কেমনে?
তারপরে হচ্ছে জালাল বলেছে এ হবে, তারপরে ক্যাশ কাউ। আনসার বলো, আনসার। ওয়ান বলেছে রোহান, ওকে। ওয়ান বলেছে সরকার। ওয়ান মেবি, এটা বলেছে আমাদের নন্দী। তারপর কি মৌ মন্ডল বলেছে শিওর না, ওয়ান শিওর, ওয়ান আচ্ছা শিওর ওয়ান বলেছে। ত্রিশান 30 বলেছে ওয়ান, তারপরে ওয়ানই বেশিরভাগ যাচ্ছে। স্যার এইবার কিন্তু আমার কমেন্ট পড়বেন, ইকরা পড়ে ফেলেছি। আচ্ছা সাকিব বলেছে এই এখানে কোনো এই নাই, এখানে 1 2 3, তোমার এই হবে না। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ঘাস হজম হবে না, তো ঘাস হজম হবে না ক্যাশ কাউর সাথে এটা সম্পর্ক কি? দীপু খাইবে একটা কিল, বুঝছো? কিল তো খাও না এখনো, ভার্চুয়াল কিল খাইছো এখনো? আই নিড ক্যাশ, ওকে রয়, আইল সেন্ড ইউ সাম ক্যাশ, নো ওয়ারিজ। টাকা উড়ানোর সময় ক্যাশ কাউ বলে, তাই নাকি? এটা এখানে আছে, আবারও তুমি কিল খাবা। তারপরে চলে আসছি, ওকে থ্যাঙ্কস ভাই, থ্যাঙ্কস ভাই কি কিলের জন্য? টাকা নিয়ে খেলা। তারপর ওয়ান লিখেছে মুগ্ধ, তারপরে হচ্ছে কি ইকরা লিখেছে থ্যাঙ্কস স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে। মুগ্ধ লিখেছে 2, ওয়ান, তাহলে ওয়ান, আচ্ছা 1 2 এগুলো তোমরা দ্রুত কমেন্ট করো না কেন, নাহলে তুমি বুঝবো না। তাহলে মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ ওয়াজ when does an English speaker say cash cow in their conversation? তো যখন তারা কোনো কিছুর মাধ্যমে অনেক টাকা উপার্জন করে তখন, অথবা যখন তাদের কাছে দামি গরু থাকে তখন, অথবা যখন তারা ক্যাশ টাকা দিয়ে গরু বিক্রি করে তখন। ঠিক আছে, সো চলো আমরা দেখি তোমরা কে কে এই চ্যালেঞ্জে জয়লাভ করলা, কে কে হেরে গেলা, রাইট? সো দ্য কারেক্ট আনসার, হোয়াট ইজ গোইং টু বি দ্য কারেক্ট আনসার? 1 2 and 3 is going to be 1। যখন তারা কোনো কিছুর মাধ্যমে অনেক টাকা আয় করে তখন বলা হয় ক্যাশ কাউ। বুঝতে পারছো? তাহলে ক্যাশ কাউটা কখন ইংরেজরা ইউজ করে? যখন কোনো কিছুর মাধ্যমে। আমি তোমাদেরকে বলি সহজে, খেয়াল করো, কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছুর মাধ্যমে যখন অনেক টাকা উপার্জন করা যায় তখন এটাকে ক্যাশ কাউ বলে। লেটস হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল। যেমন ধরো তুমি একটা বিজনেস ওপেন করেছো, তুমি একটা ধরো অনলাইন বিজনেস ওপেন করেছো, হ্যাঁ অনলাইন বিজনেস ওপেন করেছো। ধরো তুমি অনলাইন বিজনেস ওপেন করেছো, তুমি কি করতেছো? স্যানিটারিজ, বিভিন্ন তারপরে মাস্ক, এগুলো বিক্রি করতেছো অনলাইনের মাধ্যমে। সো এটা তো এখন অনেক চাহিদা। তো তুমি শুরু করলে আর দেখলা 1 মান্থের মধ্যে প্রচুর টাকা আসতেছে তোমার কাছে, অনেক টাকা, শুধু সেল আর সেল, হ্যাঁ লাখ টাকা চলে আসছে। সো তুমি কি করলা? তাহলে এই মাস্ক বিক্রির যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, এটার মাধ্যমে তুমি অনেক টাকা উপার্জন করলা। তাহলে তোমার এই যে নিউ বিজনেসটা, হ্যাঁ মাস্ক বিক্রি করার যে নিউ অনলাইন বিজনেস, এটাই হচ্ছে তোমার একটা ক্যাশ কাউ। তুমি বলবা কি, মাই অনলাইন বিজনেস ইজ আ ক্যাশ কাউ ফর মি, মাই অনলাইন বিজনেস ইজ আ ক্যাশ কাউ ফর মি। তার মানে দিস ইজ আ ক্যাশ কাউ। তার মানে কি, তুমি এই বিজনেসের মাধ্যমে অনেক টাকা উপার্জন করছো, সো ইওর বিজনেস ইজ আ ক্যাশ কাউ। অ্যান্ড দেন আরেকটা ইস্যুটা হচ্ছে কি, যেমন ধরো কোনো ব্যক্তি, ধরো কে নিয়োগ দিয়েছো, ঠিক আছে, সে খুবই স্কিলড এবং সেই ব্যক্তির বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে তুমি অনেক টাকা কি করছো, তোমার বিজনেস ইনকাম করছো। যেমন ধরো তোমার কোম্পানির ম্যানেজার, সে তোমার বিজনেসের ম্যানেজার, এই ম্যানেজারের মাধ্যমে তুমি প্রচুর টাকা ইনকাম করছো বিকজ হি ইজ ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড, বিজনেস খুব ভালো বুঝে। নাও দ্যাট ম্যানেজার ইজ অলসো আ ক্যাশ কাউ ফর ইউ। তাহলে ক্যাশ কাউ কি একজন ব্যক্তিও হতে পারে, একজন বস্তু হতে পারে। তুমি যদি কোনো ব্যক্তিকে বলো হি ইজ আ ক্যাশ কাউ, ইট মিনস তুমি তার মাধ্যমে প্রচুর টাকা ইনকাম করছো। অথবা তুমি যদি কোনো কিছুকে তুমি ক্যাশ কাউ বলো, তোমার বিজনেসকে তুমি ক্যাশ কাউ বলতে পারো। যে কোনো জিনিসকে যদি তুমি ক্যাশ কাউ বলো, তাহলে তুমি বলবা কি, এটা এর মাধ্যমে অনেক টাকা আমি উপার্জন করছি। মনে থাকবে। তাহলে মূল বিষয়টা কেন এসেছে আমি তোমার বলি। যেমন ধরো তোমার কাছে যদি একটা গরু থাকে, যেমন ধরো তোমার একটা খুব হেলথি একটা গরু আছে বা গাভী আছে তোমার কাছে, তো তুমি খেয়াল করো, এটা কিন্তু চাইলেই তুমি যে কোনো সময় সেল করতে পারবা। এটা হয়তো তুমি 1 লাখ 2 লাখ 50,000 টাকা তুমি নগদে তুমি পেয়ে যাবা। ওই সেন্স থেকেই আমরা বলি ক্যাশ কাউ। তার মানে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যার মাধ্যমে আমরা প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারি, তাকেই আমরা কি বলবো, ক্যাশ কাউ বলবো। ঠিক আছে, সো মাই বিজনেস ইজ আ ক্যাশ কাউ ফর মি। মনে থাকবে তো? ওকে, কি মজা, জিতে গেছি। আচ্ছা, আমাদের মোবাইলে চার্জ কম, আমরা একটা কাজ করি, তাহলে এইটাকে করে চার্জার দিয়ে দাও। হ্যাঁ 5 মিনিটস পর দেয় না, তুমি 5 মিনিটস পরে দিয়ে দিও। হ্যাঁ তাহলে চার্জার দিয়ে দিও, আমরা তখন হয়তো বা নয়েজ আসবে না, যতটুকু ওরা শুনতে পারবে, বুঝতে পারবে। হ্যাঁ ওকে, রেডি থাকো তুমি। হ্যাঁ ওকে, তুমি তোমার মতো করে দিও, নো প্রবলেম, আমরা এটা খুলে ফেলবো। ওকে গাইস,
আমরা অলরেডি পরপর তিনটি কি করে ফেলেছি, আমরা শিখে ফেলেছি লাস্ট ডিচ এফর্ট, আমরা শিখেছি মানি টু বার্ন, অ্যান্ড আমরা শিখেছি কি ক্যাশ খাও। এই তিনটি ফ্রেজ যেটা তোমরা প্রতিদিন ইউজ করতে পারবা। আমাকে একটু জানো তো এই তিনটি জিনিস তোমাদের কেমন লাগলো এবং তোমরা বুঝেছো কিনা, তোমরা ব্যবহার করতে পারবা কিনা, দ্রুত কমেন্ট করলে আমরা পরবর্তী সেগমেন্টে যাবো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ফ্যান্টাস্টিক, রাইট? ওকে, আর এখনো যারা বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করো নাই, হ্যাঁ একদম কিল খাবা, তাড়াতাড়ি শেয়ার করো, কিপটা কোথাকার প্লাপান, তাড়াতাড়ি শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ স্যার নিবির। কেন ইকরা, গুড গুড। কি লিখছো তুমি? না দেখেই কমেন্ট করতেছি, মানে কি তুমি কি জাদু আছে নাকি তোমার কাছে, বুঝলাম না। ওকে ভাইয়া অনেক অনেক কুল। ওকে পল, তারপর হচ্ছে মন্ডল, নাইস। ভালো এক রে ফাহিম, ভালো মানে কি? বয়কারা ভালো করলো, ভালো ভালো মানে কি? ভালো। গুড, ভালো, জস শিলা, ভালো। এই ভালো ভালো লিখতে বলছি, হ্যাঁ এটা তো সবাই লিখতে পারে, তুমি গুলো ইউজ করতে পারবা কিনা, সব ঠিকঠাক শুনছো কিনা, একটু বিস্তারিত লিখবে। ভালো এক কথায় উত্তর দিলে হবে। সেই একদম। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারতেছি, গুড গুড, এটা ঠিক আছে স্যার। উড ইউ প্লিজ টেল অ্যাগেইন, কি বলবো? একা শিখুম না। ওকে, ইটস নাও আ ওয়াক ইন দ্য পার্ক। ভেরি গুড। কে লিখেছে এটা? পল, গুড। তুমি পিছনে কথা পড়াপড়ি রেখেছো। তাহলে আমরা কি কি শিখলাম? লাস্ট ডিচ এফর্ট মানে একদম একটা শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ফাইনাল কিছু করা। তারপর আমরা শিখেছি মানি টু বার্ন, মানে হচ্ছে উড়ানোর টাকা, অতিরিক্ত টাকা থাকলে আমরা মানি টু বার্ন। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা শিখলাম কি ক্যাশ খাও, মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে আমরা প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারি তাকে আমরা কি বলবো? ক্যাশ খাও বলবো। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ। এইবার আমরা শিখবো কি দেখো তো, কুইক কুইক সবাই দেখো, আমরা শিখবো এবার স্মার্ট স্ট্রাকচারস। কি শিখবো বলো তো? স্মার্ট স্ট্রাকচারস। অ্যান্ড ইউ নো, লার্নিং smart structures will always help you to make sentences, and sentences which are native level sentences, right? If you want to use native level sentences in your speaking, in your writing, then you must learn some smart structures, and that what I'm really teaching in my every class. এটা কিন্তু আমি কখনো বাদ দিই না, প্রতি ক্লাসে একটা স্মার্ট স্ট্রাকচার থাকে 2 থেকে 3টা, রাইট? সো আমরা এখন শিখবো স্মার্ট স্ট্রাকচার। তোমরা যেটা করো লাস্ট ডিচ এফর্ট সবকিছু লিখে ফেলেছো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখনো যারা বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করো নাই, এখন শেয়ার করে দাও, সো দ্যাট আমরা আমাদের কাজটা চালিয়ে যেতে পারি, বিকজ একটা নতুন এপিসোড, ফ্রেন্ডরা নতুন এপিসোড থেকে শুরু করুক। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ, চিয়ার্স গাইস। আমাদের প্রথম যে স্ট্রাকচারটা, আমি এটা লাগবে না, এবার তোমরা হয়তো একটু মানে হালকা আনক্লিয়ার শুনতে পারো, বাট ইটস ফাইন। মোবাইলে চার্জ নেই, চার্জ দিলাম, ফাইন। ওকে ওকে, খেয়াল করো, আমাদের প্রথম যে স্ট্রাকচারটি আমরা শিখবো, the first structure that we are going to learn today is are you used to verb plus ing dot dot dot. কি বলতো? Are you used to verb plus ing dot dot dot. This is basically a question. So this question is asked by native English speaker very often. So that's the reason why I'm just teaching you this very important, exciting structure. Are you used to verb plus ing. Okay, so এটা একটু লিখে ফেলো। সাউন্ড প্রবলেম হচ্ছে, ভয়েস শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, প্রবলেম গাইস, এটা ঠিক হয়ে যাবে এখনই। হ্যাঁ, okay guys, I'm back, no worries. এই যে ঠিক হয়ে গেছে, দেখছো? নো প্রবলেম গাইস, এটা ঠিক হয়ে যাবে এখনই।
ক্লিক করে দাও। ওকে, সো তোমরা দ্রুত কমেন্ট করো আমাদের আর ইউ ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি, কি বলো তো আর ইউ ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি এই স্ট্রাকচারটা আমরা কখন ইউজ করব খেয়াল করো। আর ইউ ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি ডট ডট ডট, আর ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি ডট ডট ডট। ওকে, আর ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি ডট ডট ডট। দেখো এটা আমরা কখন ইউজ করি। সো নেক্সট ক্লাসে এই ঝামেলাটা মোটেও থাকবে না, আজকে একটু পরীক্ষামূলক ছিল, বাট ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড প্রবলেম। সো নেক্সট ক্লাসে আর প্রবলেম হবে না, আগের মতোই সবকিছু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকবে। তোমরা জাস্ট এখন সবকিছু ঠিকঠাক মতো শুনতে পাচ্ছ তো, রাইট? ওকে, হ্যাং হয়ে গেছে। খেয়াল করো আমরা কখন ইউজ করব আর ইউ ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি ডট 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 এই স্ট্রাকচার। দেখো তুমি কি ডট ডট অভ্যস্ত বাংলা বাক্যের শেষে, কি বলেছি বলো তো, বাংলা বাক্যের শেষে তুমি যদি এই ওয়ার্ডটা পাও অভ্যস্ত, হ্যাঁ, তুমি কি ডট ডট অভ্যস্ত, এরকম যখন ডট ডটের মধ্যে কিছু একটা আসবে অ্যান্ড দেন তুমি কি সেটাই অভ্যস্ত কি না, তুমি কি ডট ডট অভ্যস্ত, এরকম একটা বাংলা বাক্যে আমরা কি করব আর ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি এই স্ট্রাকচারটি আমরা ইউজ করব। খেয়াল করো একটা বাংলা দেই, যেমন ধরো তুমি কি ইংলিশ মুভি দেখতে অভ্যস্ত। দেখো তুমি কি অভ্যস্ত, ঠিক আছে না, তুমি কি অভ্যস্ত এটা, আর ইংলিশ মুভি দেখতে এটা হচ্ছে কি আমাদের এই ডট ডটের মধ্যে আসলো। তাহলে তুমি কি অভ্যস্ত, মাঝখানে কি ইংলিশ মুভি দেখতে, তার মানে কি তুমি কি ইংলিশ মুভি দেখতে অভ্যস্ত, এটাই হচ্ছে কি আর ইউ ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি। সো তুমি কি ইংলিশ মুভি দেখতে অভ্যস্ত। দেখো ইংলিশটা কি হবে তাহলে, লুক সবাই এভরিবডি, আর ইউ ইউজ টু ওয়াচিং ইংলিশ মুভি, আর ইউ ইউজ টু ওয়াচিং ইংলিশ মুভি, আর ইউজ টু ওয়াচিং ইংলিশ মুভি, তার মানে আর ইউ ইউজ টু হয়ে গেল, তারপরে ওয়াচের সাথে কি আইএনজি, তার মানে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়ে গেল, আর ডট ডটের মধ্যে কি আসলো ইংলিশ মুভি। সো আর ইউ ইউজ টু ওয়াচিং ইংলিশ মুভি, তুমি কি ইংরেজি গান শুনতে অভ্যস্ত, আর ইউ ইউজ টু লিসনিং টু ইংলিশ সংস, তুমি কি রেস্টুরেন্টে খেতে অভ্যস্ত, আর ইউ ইউজ টু ইটিং ইন রেস্টুরেন্ট। বুঝে গেল ব্যাপারটা? তাহলে খেয়াল করো আর ইউ ইউজ টু verb plus ing dot dot dot. This is a fantastic structure that you are gonna use, you can use every way in your conversation, right? Okay, তোমাদের পালা, খেয়াল করো তোমরা এটা বুঝেছো কিনা, সেজন্য তোমাদের জন্য ডু ইট ইয়োরসেলফ। কি বলেছি বলো তো, ডু ইট ইয়োরসেলফ, নিজে নিজে করো। তুমি কি ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে অভ্যস্ত, তাহলে তুমি কি অভ্যস্ত ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে, তাই না, তুমি কি ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে অভ্যস্ত, তোমরা অভ্যস্ত না, বন্ধু বান্ধব পাইলে তো আর দুনিয়া সব ভুলে যাও, হ্যাঁ, তাহলে এটাকে আর ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি ডট ডট এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী জাস্ট ইংলিশটা লিখে কমেন্ট করো। আই এম গোনা গিভ ইউ জাস্ট 20 সেকেন্ড এন্ড আই এম গোনা চেক ইট নাও। ওকে, কুইক কুইক। Are you used to visiting with friends? Are you used to reading alone? Okay, fine. Eta chacchi. Are you used to watching friends? Right? Well, are you used to traveling with your friends? Are you used to traveling with friends? Okay. এটা লিখেছে আমাদের ইউসুফ। তারপরে আতিফ লিখেছো আর ইউ ইউজ টু রোমিং উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। ওকে, আর ইউ ইউজ টু গোয়িং আউটসাইড উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। ফাইন, সবাই কমেন্ট করছে, একদম কমেন্টের বন্যা বয়ে যাচ্ছে মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর ইউ ইউজ টু ভিজিটিং, এই আইএনজি কই জি নাই, সাউন্ড প্রবলেম হবে না, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, তোমরা কমেন্ট করতে থাকো 1 মিনিট। দেখো তো এখনো কম কিনা, সাউন্ড কম। বুঝছো, আমি তোমাদেরকে বলি, আমার বাসার পাশেই হচ্ছে একটা
মন্দির, তো ওখানে এখন মানে গান বাজনা হচ্ছে, আমি যদি জানালাটা খুলি তাহলে তোমরা আমার ক্লাস করা লাগবে না। ঠিক আছে, সো কিছু বন্ধ, এদিক দিয়ে সাউন্ডেও সমস্যা করতেছে, সব কিছু মিলিয়ে আজকে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তো ঠিক থাকবেই। ওকে, কানে চশমা দাও। কেন কানে চশমা কে দেবে? জি ভাই, ওকে ফাইন। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তোমরা অনেকে অনেক কিছু লিখেছো, দেখো এটা সঠিক আনসারটা কি? আর ইউ ইউজ টু হ্যাঙ্গিং আউট উইথ ফ্রেন্ডস। ঘুরতে যাওয়া, ঘুরতে যাওয়া এটা ইংরেজি হচ্ছে ঘোরাফেরা করা, ঘুরতে যাওয়া এটা হচ্ছে হ্যাং আউট। কি বলতো? HANG, হ্যাং OUT, আউট। হ্যাং আউট মানে হচ্ছে ঘোরাফেরা করা। তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে কি? হ্যাঙ্গিং আউট। তাহলে আর ইউজ টু হ্যাঙ্গিং আউট উইথ ফ্রেন্ডস। অথবা তুমি বলতে পারো আরেকটা ইংরেজি হচ্ছে রোম অ্যারাউন্ড, ROAM, রোম অ্যারাউন্ড। সো আর ইউ ইউজ টু রোমিং অ্যারাউন্ড উইথ ফ্রেন্ডস। আর ইউ ইউজ টু ট্রাভেলিং উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। এটা আসলে ঠিক না একদিক থেকে, কারণটা হচ্ছে ট্রাভেল মানে হচ্ছে এই যে নর্মাল যে ঘোরা, ঘুরতে গেলা, মুভি দেখতে গেলা, ঘুরতে গেলা, এই ঘোরাগুলো হ্যাং আউট বলি, অথবা আমরা বলি রোম অ্যারাউন্ড বলি। ঠিক আছে, আর ট্রাভেল মানে তো একটু দূরে ঠুরে, মানে একদম সবকিছু নিয়ে চলে গেলা কক্সবাজার বন্ধুদের সাথে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্রাভেল। হ্যাঁ, সো আর ইউ ইউজ টু হ্যাঙ্গিং আউট উইথ ফ্রেন্ডস। ওকে, সব কার কার হয়েছে কমেন্ট করো, আর যার যার হয় নাই তারাও বলো, একদম সৎভাবে বলো। ঠিক আছে, কি শেষ করে দিতে হবে? কয় পার্সেন্টেজ আছে? আবার দাও, চেঞ্জ করো, চেঞ্জ করো, একটা আরেকটু পড়াই, বুঝো না? সমস্যা নেই, এরা তো আমাদের স্টুডেন্ট, প্রবলেম থাকতেই পারে অনলাইনে। আমরা শিখে গেলাম একটা চমৎকার কি বলা হয়, আর ইউ ইউজ টু, আর ইউজ টু আমার তো এটা হয়নি, হয়নি না, হয়নি, কোনো সমস্যা নেই। এবার কমেন্ট করো আমি যে এটা করালাম এরপর থেকে পারবা কিনা বলো। হ্যাঁ, এরপর থেকে যে কোনো, তুমি কি খেলতে অভ্যস্ত, তুমি কি দেখতে অভ্যস্ত, তুমি কি ক্রিকেট খেলতে অভ্যস্ত, তুমি কি বই পড়তে অভ্যস্ত, তুমি কি আব্বা আম্মার সাথে বাইরে খেতে অভ্যস্ত। ঠিক আছে, তো যে কোনো জিনিস, তুমি কি অঙ্ক করতে অভ্যস্ত, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত, বারবার কাজে লাগে। হ্যাঁ, সো প্লিজ ইউজ ইট। ওকে, এবার আমরা আমাদের সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা শিখবো। হ্যাঁ, সেই সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা কি? সেকেন্ড স্ট্রাকচারটা হচ্ছে, এটা অসাধারণ একটা স্ট্রাকচার, খেয়াল করো। ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট, আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট, আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট। এটা সবাই লিখে ফেলো, আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট ডট ডট ডট। So this is our second structure, and this is a very valued structure. This structure is basically used by native English speaker directly, and so you can use it in your daily conversation and in your writing as well. So I can hardly believe that dot dot dot. So this is a great one. Thank you, Trisha. Okay, so now I can hardly. এটা ভুল হয়েছে বাবা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দাঁড়াও, এখানে বানান দিয়েছে, ঠিক আছে। ওকে, সো গাইস, স্পেলিংটা আমাদের মিস্টেক ছিল ওখানে, আমি ঠিক করে দিলাম তোমাদের। দেখো তো এটা কি? HARDLY, হার্ডলি। হ্যাঁ, আগেরটা কিন্তু না, H। ওকে, I can hardly, Eloy, hardly believe that. I can hardly believe that. I can hardly believe that. Okay, তো দ্রুত কমেন্ট করে ফেলো তোমরা। Yes, yes, কই সাউন্ড নাই, সাউন্ড পুরোপুরি আছে। হ্যাঁ, কি বলো তুমি?
আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট কি আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট এটা ইংরেজরা কখন ইউজ করে খেয়াল করো। এটা হচ্ছে বাংলাটা হচ্ছে এরকম, আমরা অনেক সময় বলি না আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ডট ডট ডট, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ডট, আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট এতটুকুর বাংলা হচ্ছে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে। আমরা বলি না আমরা বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, তারপরে কি বিশ্বাস হচ্ছে না সেটা আমরা পরে বলি যেটা ওটি ডট ডট। তাহলে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে। দেখো অনেকটা সুন্দর বাংলায় লিখিত করার জন্য আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি এমন একটি কাজ করেছো। বলি না আমরা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি এমন একটি কাজ করেছো। স্যার আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি এমন একটি কাজ করেছো। অমিত সাধু, থ্যাংক ইউ। I can hardly believe that you can do it. তুমি এমন একটি কাজ করেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, believe that you have done something like this. তুমি এমন একটি কাজ করেছো, এটার ইংরেজিটা হচ্ছে you have done something like this. You have done something like this. তুমি এমন একটি কাজ করেছো আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। I can hardly believe that you have done something like this. So তোমরা সবাই দেখো এখানে আমরা কি করেছি, that's the thing you need to do. I can hardly believe that you got a job. And this is not going to চাকরি পেয়েছো, right? Good. That's good. আরো কমেন্ট করে ফেলো। I can hardly believe that you have done it. সমস্যা নেই গাইস, টিউসডেতে আমাদের ক্লাস কিন্তু ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হবে। টিউসডে 7:30 তে তোমরা প্রস্তুত থাকবা এবং যেটা হচ্ছে যে ওই দিন কোনো রকম প্রবলেম হবে না। তো আমরা আজকে মনে হচ্ছে তোমাদেরকে ইনফর্মাল কন্ট্রাকশন যেটা খুবই মজার একটা সেশন সামনে আছে, আমরা দেখে যেতে পারি কিনা, না পারলে এটা আমরা মঙ্গলবার ওটা দিয়ে শুরু করবো, তারপর আমরা বাকিটা যাবো। ঠিক আছে স্যার, আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট এটাই আমরা একটু করি। ডু ইট ইয়োরসেলফ, এবার তোমরা করবা। হ্যাঁ, স্যার এবার তোমরা করো, আমি যেটা বলছি, হ্যাঁ তোমরা করো। কি করবা? আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি এটা করতে পেরেছি, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি এটা করতে পেরেছি, এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। তাহলে আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট স্ট্রাকচার দিয়ে তোমরা লিখে ফেলো যে আমি এটা করতে পেরেছি, এটা লিখলেই হবে। আর আমার বিশ্বাস হচ্ছে না মানে তো আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট। ওকে, দ্রুত কমেন্ট করো, কুইক। I can hardly believe that you marry him. Hey, বেটা স্কুল কলেজে বই এখানে বিয়ে করো কেন সবাই? হ্যাঁ, একদম কিল খাবার, লেখাপড়া নিয়ে কথা বলো। I can hardly believe that I have done this. আমি এটা করতে পেরেছি, I have done this. কে লিখেছে এটা? পলাশ। Good, পলাশ, good. I can hardly believe that I have done this. I can hardly believe that. Okay. I can hardly believe that I have done it. তোমাদের অনেকেরই হচ্ছে আজকে আসলে ক্লাস নিয়ে খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা একটা কাজ করি, একটা আনসার দিয়ে দিই। মঙ্গলবার থেকে আমরা 7:30 থেকে এই করি, তো ঝামেলা হবে না। বাট আমি তোমার আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি। I can hardly believe that I have made it happen. কি বলতো? believe that I have made it happen. তো আমি এটা করতে পেরেছি, এটার আসলে এক্সাক্ট ইংলিশ হচ্ছে I have made it happen. Make something happen মানে হচ্ছে কোনো কিছু ঘটানো বা কোনো কিছু করতে পারা। মনে থাকবে, কোনো কিছু করতে পারা, কোনো কিছু ঘটানো, এটাকে আমরা বলি make something happen. তাহলে I can hardly believe that I have made it happen. যেহেতু এটা মানে ইট, তো I have made it happen. আমি এটা করতে পেরেছি, এটা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। So I can hardly believe that I have made it happen. So guys, খেয়াল করো, আমরা আজকে আমাদের আরেকটা চমৎকার জিনিস বাকি আছে, বাট এটা আমরা মনে হয় না করতে পারছি। মঙ্গলবার এটা আমরা আজকে আমরা 3টা ফ্রেজ শিখলাম। লাস্ট ডিচ এফর্ট,
মানি টু বার্ন, ক্যাশ কাউ, অ্যান্ড দেন দুটো স্ট্রাকচার আর ইউ ইউজ টু ভার্ব প্লাস আইএনজি, যেটা তোমরা শিখতে পেরেছো। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা শিখেছি আই ক্যান হার্ডলি বিলিভ দ্যাট ডট ডট ডট। সো গাইস ইউ সি যে অলরেডি কিন্তু আজকে আমাদের চতুর্থ ক্লাস। আই হ্যাভ অলরেডি conducted of 3 classes and I delivered some of the most exciting contents for you all. So তোমরা যারা ওই ক্লাসগুলো করোনি, তোমাদের এই কিশোর বাতায়নের পেজের ভিডিও সেকশনে গিয়ে খুঁজে বের করবা এবং এই সবগুলো ভিডিও দেখে ফেলো, and you're gonna see that you have learned something quite very unique and you can use them in your daily conversation, writing, and you're gonna be appreciated by your teacher in the class and as well as by people too. Okay, so this is going to be extremely useful, I believe. তো যেটা করবো সেটা হচ্ছে আজকে খুব ঝামেলা হচ্ছে, একদিক দিয়ে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে আর একদিক দিয়ে হচ্ছে একটু মোবাইলের একটু চার্জের সমস্যা হচ্ছে। তো আগামী ক্লাস থেকে ধরো কোনো ঝামেলা থাকবে না, একদম এর আগের যে ক্লাসগুলো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ছিল, আগামী ক্লাসটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? তো তোমাদের কাছ থেকে আজকে একটু আগে বিদায় নিচ্ছি। তো দেখা হবে on Tuesday at 7:30 p.m. Tuesday at 7:30 p.m. সো কেউ ক্লাস মিস করবে না, সবাই আগে থেকে করবা, প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকবা আমার ক্লাস করার জন্য, ঠিক আছে? সো দেখা হবে on Tuesday। আসসালামু আলাইকুম।